ওকে, হোপফুলি আমাকে শোনা যাচ্ছে। আমাকে একটু জানাবেন কাইন্ডলি আমার সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা। এন্ড if the sound is clear, you can write yes in the chat box. জাস্ট একটু জানাবেন সাউন্ড ক্লিয়ার কিনা। It's wrong. Nobody gets all the so thing. Get your brother. Great. Can I help with whatever last night? It only took 3 hours and some teas. Rarely we catch all those felony grammar errors and the local bear stuff. But the beginning way to catch them here, and it's saying that this paragraph needs to be shorter. So then, with click. Welcome to English Listening and Vocabulary. Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. ওকে এভরিবডি, আপনারা কি অডিওর সাউন্ড পাচ্ছেন? আমাকে একটু জানাবেন তো প্লিজ। Is it audible for you? Can you listen to the sound of audio? Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. Okay, First, thank you very you much. have some Thank you very much. Let's get started. This is the class for section 4 of listening module. So as we have already completed 2 class, first class one based on listening part 1. At the same time, there was a follow-up class, or there was a solution class for part 1 just yesterday. So we would like to develop the skills that are required for securing good grades in section 4. So section 4 এর যে স্কিল গুলো ইমপ্রুভ করলে আমরা ভালো একটা স্কোর পাবো, বিশেষ করে সেকশন 4 এ আমি সেই বিষয় নিয়ে আজকে মূলত ডিসকাস করব। সো শুরুতেই স্কিল গুলো প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার আসলে কি কি স্কিল ডেভেলপ করা প্রয়োজন। তো এটার জন্য আমি অবশ্য একটা টেস্ট নিতে চাই আপনাদের শুরুতেই। সো এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ল্যাকিংস গুলো আছে, বিশেষ করে পার্ট 4 এর জন্য, সেই ল্যাকিংস গুলো আমরা উদ্ধার করার ট্রাই করব, এবং আমরা পরবর্তীতে অর্থাৎ টোটাল ক্লাসের মধ্যে এই ল্যাকিংস গুলো নিয়ে কাজ করার ট্রাই করব। হোপফুলি আমাদের এই সেশনটা বা আমাদের এই ক্লাসটা সেকশন 4 ইমপ্রুভমেন্টের জন্য ইফেক্টিভ আপনাদের জন্য হবে। তাহলে আমি খুব বেশি ডিলে না করে, উইদাউট ফার্দার ডিলে, লেটস গেট স্টার্টেড অর লেটস টেক দ্য টেস্ট। আপনারা একটা কোয়েশ্চন দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা আপনাদের মতো করে এই টেস্টটা শুরুতে দিবেন। টেক ইউর প্রিপারেশন, টেক দ্য প্রিপারেশন ইয়োরসেলফ। আমি জাস্ট অডিওটা প্লে করছি, আপনারা কোয়েশ্চেনস গুলো পড়েন, আপনাদের মতো করে আপনারা অ্যানসার দেন শুরুতে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Part 4. You will hear part of a lecture on the early history of keeping clean. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Nowadays, we use different products for personal cleanliness, laundry, dishwashing and household cleaning, but this is very much a 20th century development. The origins of cleanliness date back to prehistoric times. Since water is essential for life, the earliest people lived near water and knew something about its cleansing properties, at least that it rinsed mud off their hands. During the excavation of ancient Babylon, evidence was found that soap making was known as early as 2800 BC.
archaeologists discovered cylinders made of clay, with inscriptions on them saying that fats were boiled with ashes. This is a method of making soap, though there's no reference to the purpose of this material. The early Greeks bathed for aesthetic reasons and apparently didn't use soap. Instead, they cleaned their bodies with blocks of sand, pumice and ashes, then anointed themselves with oil and scraped off the oil and dirt with a metal instrument known as a strigil. They also used oil mixed with ashes. Clothes were washed without soap in streams. The ancient Germans and Gauls are also credited with discovering how to make a substance called soap, made of melted animal fat and ashes. They used this mixture to tint their hair red. Soap got its name, according to an ancient Roman legend, from Mount Sapo, where animals were sacrificed, leaving deposits of animal fat. Rain washed these deposits, along with wood ashes, down into the clay soil along the river Tiber. Women found that this mixture greatly reduced the effort required to wash their clothes. As Roman civilization advanced, so did bathing. The first of the famous Roman baths, supplied with water from their aqueducts, was built around 312 BC. The baths were luxurious, and bathing became very popular. And by the 2nd century AD, the Greek physician Galen recommended soap for both medicinal and cleansing purposes. After the fall of Rome in 467 AD and the resulting decline in bathing habits, much of Europe felt the impact of filth on public health. This lack of personal cleanliness and related unsanitary living conditions were major factors in the outbreaks of disease in the Middle Ages, and especially the Black Death of the 14th century. Nevertheless, soap-making became an established craft in Europe, and associations of soap-makers guarded their trade secrets closely. Vegetable and animal oils were used with ashes of plants, along with perfume, apparently for the first time. Gradually, more varieties of soap became available for shaving and shampooing, as well as bathing and laundering. A major step toward large-scale commercial soap-making occurred in 1791, when a French chemist, Nicolas Leblanc, patented a process for turning salt into soda ash, or sodium carbonate. Soda ash is the alkali obtained from ashes that combines with fat to form soap. The Leblanc process yielded quantities of good quality, inexpensive soda ash. Modern soap making was born some 20 years later, in the early 19th century, with the discovery by Michel Eugène Chevreul, another French chemist, of the chemical nature and relationship of fats, glycerine, and fatty acids. His studies established the basis for both fat and soap chemistry, and soap making became a science. Further developments during the 19th century made it easier and cheaper to manufacture soap. Until the 19th century, soap was regarded as a luxury item and was heavily taxed in several countries. As it became more readily available, it became an everyday necessity, a development that was reinforced when the high tax was removed. Soap was then something ordinary people could afford, and cleanliness standards improved. With this widespread use came the development of milder soaps for bathing and soaps for use in the washing machines that were available to consumers by the turn of the 20th century. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Okay, so the test is over. আমরা টেস্ট দিলাম, এবার আমি যেটা চাই, we would like to match the answer. আমরা দেখতে চাই যে আমাদের এই 10টা কোয়েশ্চনের মধ্যে from 31 to 40 how many of the answers we have
written correctly. So please match the answer. অ্যান্সার গুলো একটু ম্যাচ করেন। অ্যান্সার গুলো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি একটু বলে দিই। নাম্বার 1, 31 হচ্ছে মাড, 32 ক্লে, 33 মেটাল, 34 হেয়ার, 35 বাথস, 36 ডিজিজ, 37 পারফিউম, 38 সল্ট, 39 সায়েন্স, 40 ট্যাক্স। অ্যান্সার গুলো ম্যাচ হয়ে গেলে আমাদের কাজ হচ্ছে এই 10টার মধ্যে কার কয়টা অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে চ্যাট বক্সে লিখবেন, নাম্বার লিখবেন কতগুলো কারেক্ট হলো। যার 10টা হয়েছে ইউ ক্যান রাইট 10 out of 10, যার 8টা হয়েছে ইউ ক্যান রাইট 8 out of 10. Okay, 4, then I have got 8, that's fine. 4, 8, তারপরে সবাই একটু লিখবেন কার কয়টা কারেক্ট হয়েছে। সবারই লেখা উচিত। অনলাইন ক্লাসগুলোতে যদি আপনারা না লিখেন বা কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর না দেন, আপনার জন্য লেসনগুলো খুব বেশি ইন্টারেক্টিভ হবে না। আর লেসন ইন্টারেক্টিভ যদি না হয় আপনি আসলে কনসেন্ট্রেট করতে পারবেন না, বিকজ আমরা কেউ কাউকে দেখতে পারতেছি না। সো আমাদের উচিত আমরা টেস্ট যখন দিচ্ছি, আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো করছি আপনারা সেই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার চ্যাট বক্সে দিবেন, এবং চ্যাট বক্সে দিলে বরং আপনি লেসনের সাথে বেশি কানেক্টেড হতে পারবেন। ওকে, আমাদের 0 হয়েছে, দ্যাটস ফাইন। 1 হয়েছে, 8 and 4। ওকে, আর বাকি যারা আছে সবাই একটু লিখে ফেলি। ইভেন আজকের ক্লাসটা আমাদের ফেসবুক লাইভে আছে, আমরা যারা অনলাইনে কানেক্টেড আছি থ্রু ফেসবুক, আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন কার কয়টা অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে। Okay, 7. I've got 7, and this answer has been written on Facebook comment section. So let's get started. আমাদের পর্যালোচনা হয়ে গেল যে আসলে আমরা সেকশন 4 এ বর্তমান, এটা হচ্ছে আপনার কারেন্ট স্কিল। সো আজকের ক্লাস করার পরে যদি আপনার বর্তমান স্কোর থেকে কমে, তাহলে আপনি থিঙ্ক করবেন যে এই ক্লাস করে আসলে আপনার কোনো লাভই হয় নাই। বাট হোপফুলি আমাদের এই জায়গা থেকে বা আমরা এর চেয়ে বেশি ইমপ্রুভ করার ট্রাই করবো আফটার কমপ্লিটিং দ্য ক্লাস। তাহলে এবার আমি চলে যাচ্ছি ডিরেক্ট। আমি ক্লাসটা স্টার্ট করেছিলাম আজকের প্রবলেমের সেশন দিয়ে, অর্থাৎ সেকশন 4 এ আমরা কি কি প্রবলেম ফেস করি এবং সেইগুলোর ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আজকের ক্লাসের ফোকাস। সো শুরুতেই আমি প্রবলেম নাম্বার 1 লিখেছি, দেখেন প্রবলেম নাম্বার 1, এবং প্রবলেম নাম্বার 1 লেখা আছে কুডন্ট অ্যান্টিসিপেট দ্য অ্যান্সার। অ্যান্সারটা আমরা অ্যান্টিসিপেট করতে পারি না, এমন কে কে ফেস করছেন? যারা ফেস করছেন ইয়েস লিখেন, যারা ফেস করছেন তারা চ্যাট বক্সে ইয়েস লিখবেন। কে কে ফেস করছেন বা কে কে অ্যান্সারটা কি হইতে পারে এটা বুঝেন নাই? হ্যাঁ, অনেকেই ছিলেন। আমি ইয়েস দিচ্ছি। বা আমি when I was a student আমি এই প্রবলেম ফেস করছি, বা আমিও যখন লিসনিং এর টেস্ট দিই মাঝে মাঝে আমি এই প্রবলেম ফেস করি, আমি অ্যান্সারটা অ্যান্টিসিপেট করতে পারি না। নাম্বার 2 হচ্ছে have not got enough time to read all the questions, সবগুলো কোয়েশ্চেন্স পড়ার মতো সময় পাইনি। এই প্রবলেম কার কার ছিল? এটা একটা প্রবলেম। নাম্বার 3 could not cope up with the pace of the speaker, স্পিকারের পেস বেশি, অর্থাৎ আপনি যখন শুনতেছেন, ধরেন আপনি আছেন 32 তে, হঠাৎ করে মনে হচ্ছে স্পিকার 33 তে চলে গেছে, 34 এ চলে গেছে, বুঝতেই পারলাম না, এমন হইতে পারে অনেক সময়। সো এমন প্রবলেম কারা ফেস করেন? আমি ফেস করি, আমি ইয়েস দিলাম। তারপরে হচ্ছে couldn't recognize when the answer is coming, ধরেন আমি 31 এর অ্যান্সার বলছে, আমিও 31 এ আছি, কিন্তু অ্যান্সারটা কোন মুহূর্তে বলছে আমি এইটা বুঝতে পারি না। এটা আমাদের মাঝে মাঝেই হয়। সো আমরা যারা এটা ফেস করি, আমি এটা তো ইয়েস দিচ্ছি। couldn't identify the context, কনটেক্সট বুঝি নাই। কনটেক্সট মানে টপিক, অর্থাৎ আমার যে লিসনিংটা হবে, লিসনিংটা কিসের উপরে হবে, কি নিয়ে হবে, এটা আমি বুঝতে পারি নাই। এমন যারা ফেস করছি তারা এটাতে টিক চিহ্ন দেবো, ইয়েস। আর একদম শেষ যেটা আছে couldn't distinguish স জ ইজ, অর্থাৎ এস ইএস নিয়ে সেকশন 4 একটা বিগ প্রবলেম হয়। তো এস ইএস ডিস্টিংগুইশ করতে পারি নাই, এই প্রবলেমটা আমরা যারা ফেস করছি তারা আমরা ইয়েস দিব। সো এইগুলো আমাদের ইন টোটাল, আমি যদি প্রবলেমের সংখ্যা বলি তাহলে দেখেন লিসনিং এর সেকশন 4 এ আমরা ইউজুয়ালি 6টা প্রবলেম ফেস করি।
দিজ আর দ্য 6 প্রবলেমস। আমি যেটা চাই সবাই এটার একটা কুইক স্ক্রিনশট দিয়ে দেন, এবং কুইক স্ক্রিনশট দেওয়ার পরে এইগুলোরই ওয়ান বাই ওয়ান আমরা ইমপ্রুভ করার ট্রাই করব আজকের এই ক্লাসটাতে। So take a quick screenshot of this one, and if you have taken the screenshot, write down done in the chat box so that I can move forward to the next topic. ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা প্রবলেমগুলোর সলিউশন খোঁজার জন্যই মূলত আজকের সেশনটা হবে। সো লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন অফ ইচ প্রবলেম। দ্য ফার্স্ট প্রবলেম, couldn't anticipate the context or couldn't understand the context। আমার লিসনিং এর কনটেক্সট মানে কি, আমি একটু আগে বলেছি টপিকটা কি, লিসনিং এর টপিকটা কি হবে, কি সম্পর্কে আমি লিসনিংটা শুনবো, এটা আমি বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, এবার এই প্রবলেমটা ওভারকামের জন্য আমাদের একটা অ্যাপ্রোচ ফলো করা উচিত। অ্যাপ্রোচটা কি? অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে, দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চন শো করলাম, কোয়েশ্চনটাতে লেখা আছে কমপ্লিট দ্য নোটস বিলো ওয়ান ওয়ার্ড অনলি। এখানে আমি টাইটেল দেখতে পাচ্ছি, এখানে টাইটেলটা হচ্ছে দ্য এক্সটিংশন অফ ডোডো বার্ডস, তারপরে সাবটাইটেল হচ্ছে হিস্ট্রি, ডেসক্রিপশন, রিজনস ফর এক্সটিংশন। আমি 4টা পয়েন্ট পড়লাম। প্রথমে টাইটেল পড়লাম, টাইটেলটা কি আছে, দ্য এক্সটিংশন অফ ডোডো বার্ডস। তারপরে সাবটাইটেল পড়লাম হিস্ট্রি, ডেসক্রিপশন, রিজনস ফর এক্সটিংশন। এই 4টা পয়েন্ট পড়ার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এই লিসনিংটাতে যা শুনবো সেটা হবে একটা বার্ড কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা নিয়ে এই লিসনিংটাতে আলোচনা হবে, এবং সেই বার্ডটা হচ্ছে ডোডো বার্ড। আমি মনে হয় হিস্ট্রি অর্থাৎ শুরুর দিকে শুনবো, সেটা কবে এক্সটিংশন হয়েছে, কবে বিলুপ্ত হয়েছে। ডেসক্রিপশনে হয়তো শুনবো কিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে, কোন জায়গাতে বিলুপ্ত হয়েছে, এবং রিজনে হয়তো শুনবো কেন বিলুপ্ত হয়েছে, বা এই জাতীয় পয়েন্টগুলো আমি হয়তো শুনতে পারি। তাহলে এই যে দেখেন আমার মধ্যে যে একটা সেন্স গ্রো হইলো, আমি যে বুঝতে পারলাম যে আমার লিসনিংটা কি সম্পর্কে হবে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার লিসনিং এর টাইটেল অর্থাৎ পার্ট 4 এর টাইটেল এবং সাবটাইটেল পড়ার ফলেই এই সেন্সটা গ্রো হয়েছে। কি কি পড়ার ফলে? টাইটেল পড়লাম, শুরুতেই কি পড়লাম, টাইটেল এবং সাবটাইটেল পড়লাম, নাথিং এলস। ক্লিয়ার? তাহলে আমি দেখেন যে বিষয়গুলো আমি গেস করলাম, আমি এবার দেখি আমার রিয়েল কোয়েশ্চনেও তা আছে কিনা। যেমন এবার আপনারা রিয়েল যে কোয়েশ্চনটা আছে সেই কোয়েশ্চনটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কি কি গেস করছিলাম, যে হিস্ট্রি কোন জায়গাতে, এই যে দেখেন 1507 সালে কোন জায়গাতে কি হয়েছে, অর্থাৎ এখানে তার হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা আছে, কিভাবে কি হয়েছে, ওই যে এখানে কিল্ড মেরে ফেলা হয়েছিল, তার মানে হিস্ট্রি, এখানে ডোডো বার্ড এক্সটিংশন হওয়ার যে ইতিহাস আছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা আছে। পরের পার্টে দেখেন ডেসক্রিপশন, ডেসক্রিপশনে হয়তো ডোডো বার্ড কি ছিল বা এটার টোটাল বিষয়টা কি, কিভাবে এটা এক্সটিংশন হয়েছে। এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে রিসেন্ট স্টাডিজ ডোডো স্কেলেটন সাজেস বার্ডস ওয়্যার ক্যাপেবল অফ। তার মানে এখানে আলটিমেটলি কিভাবে এটা এক্সটিংশন হয়েছে বা এক্সটিংশনের যে ব্যাখ্যা, টোটাল যে ব্যাখ্যাটা সেটা নিয়ে আলোচনা আছে। আর শেষে দেখেন রিজন দেয়া আছে। তাহলে আমার শুরুর দিকে এতটুকুই এনাফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। আপনার একটা কোয়েশ্চনে কি সম্পর্কে আপনি লিসনিংটা শুনবেন, এটা শোনার জন্য কিন্তু বা এটা বোঝার জন্য আপনি টাইটেল এবং সাবটাইটেল পড়লেই আপনার জন্য গুড এনাফ। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ আওয়ার প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি, বা আমাদের মেজর টাস্ক। একটা কোয়েশ্চন পাওয়ার পরে, আমরা কোয়েশ্চন পাওয়ার পরেই কি পড়বো, আই নিড টু রিড দ্য টাইটেল অ্যান্ড সাবটাইটেল। আমি শুরুতেই টাইটেল এবং সাবটাইটেলটা পড়ে নেব। টাইটেল সাবটাইটেল পড়লে আমি বুঝতে পারবো যে আমার এই লিসনিংটা কি সম্পর্কে হবে। হোপফুলি এটা আমরা বুঝতে পারলাম। নেক্সট পার্টে যাই, আমাদের নেক্সট প্রবলেম, প্রবলেম নাম্বার 2। প্রবলেম নাম্বার 2 তে আছে দেখেন কুড নট অ্যান্টিসিপেট দ্য অ্যান্সার। আমার গ্যাপে উত্তরটা কি হবে সেটা আমি আগের থেকে বুঝতে পারি নাই। এটাও আমাদের একটা প্রবলেমের জায়গা। আমরা কিন্তু কোয়েশ্চন দেখলে বুঝতে পারি না যে আসলে আমার এই কোয়েশ্চনে বা এই গ্যাপে আমার কি অ্যান্সার হবে। সো এটারও যথেষ্ট কারণ আছে। এটার প্রথম রিজন হচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু তারা টাইম দেয়। আমাকে এইভাবে বলে নাও ইউ হ্যাভ, এভাবে বলে নাও ইউ হ্যাভ
some time to look at বা to read এভাবে বলতে পারেন। Now we have some time to read question 31 to 40. So আমাকে যখন লিসনিং এ এই ডিরেকশনটা দেয়া হবে, আমার কাজ হচ্ছে, প্রথম কাজ আমাকে অনেক বেশি সিরিয়াস হওয়া লাগবে। প্রথম কাজ হচ্ছে আমাকে সিরিয়াস হওয়া লাগবে, এবং সিরিয়াস হয়ে সবগুলো কোয়েশ্চন আমাকে আগে অ্যানালাইসিস করতে হবে। রিড অ্যান্ড অ্যানালাইসিস দ্য কোয়েশ্চনস। আমার কাজ কি? আমাকে কোয়েশ্চনস গুলো পড়তে হবে এবং সিরিয়াসলি পড়তে হবে, এবং এট দ্য সেম টাইম অ্যানালাইসিস করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য টাস্ক। এবার এই অ্যানালাইসিসটা কিভাবে হইতে পারে, চলেন এটা আমরা একটা অ্যাক্টিভিটির থ্রুতে শিখি। আমি আপনাদেরকে একটা ফেমাস গানের কিছু লিরিক্স স্ক্রিনে শেয়ার করছি। হোপফুলি ইউ ক্যান সি ইট অন দ্য স্ক্রিন। একটা বিখ্যাত গান, যেমন এই লিরিক্সে দেয়া আছে, দেখেন প্রথমেই আছে এভরি ব্রেথ ইউ টেক, এভরি ব্রেথ ইউ টেক, এভরি মুভ ইউ। আমাকে একটু গেস করে আপনারা বলেন তো এখানে কোন ওয়ার্ডটা হইতে পারে অ্যান্সার হিসাবে। সবাই চ্যাট বক্সে লিখবেন এভরি ব্রেথ ইউ টেক, এভরি মুভ ইউ। এভরি মুভ ইউ কি হইতে পারে? চ্যাট বক্সে লিখবো সবাই। এভরি মুভ ইউ হোয়াট? এভরি মুভ কি? হ্যাঁ, অনেকে লিখছেন এভরি মুভ ইউ টেক। ওকে, আমি টেক লিখছি অ্যান্সার হিসেবে। আর কি হইতে পারে টেক ছাড়া? টেক ছাড়া এভরি মুভ ইউ ফিল। মুভ কি আসলে ফিল করা যায়? ফিল। আর কি হইতে পারে? ওকে, একজন লিখছেন মেক। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার প্রেডিকশন। আমি গেস করতেছি যে এই গ্যাপটাতে এগুলো আমার উত্তর হইতে পারে। একটা হচ্ছে টেক, আর একটা হচ্ছে ফিল, আর একটা হচ্ছে মেক। তারপরে বলছে দেখেন এভরি বন্ড ইউ ডট 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 এভরি স্টেপ ইউ টেক। আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখবেন এভরি বন্ড ইউ কি হইতে পারে? এভরি বন্ড কি? এভরি বন্ড কি হয়? বন্ড আসলে কি করা যায়? হ্যাঁ, এভরি বন্ড ইউ, বন্ড ইউ। ওকে, এভরি বন্ড ইউ মেক। ওকে, এগেন মেক। আর কি হইতে পারে? মেক ছাড়া বিল্ড। গুড, বিল্ড। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? ক্রিয়েট, ক্রিয়েট। ওকে, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফাইন। নাও এভরি সিঙ্গেল ডে এভরি ডট ডট ইউ সে। বলেন এভরি ডট ডট ইউ সে কি বলে মানুষ আসলে? মানুষ কি বলে? হ্যাঁ, এভরি, এভরি টক ইউ সে। ওকে, এভরিথিং ইউ সে। ওকে, এভরিথিং ইউ সে। আর কি হতে পারে? এভরি ওয়ার্ড ইউ সে। আর কি হতে পারে? ওকে, these are the predictions that we have got from you. আচ্ছা, এভরি মোমেন্ট। ওকে, হইতে পারে এভরি মোমেন্ট। ওকে, এভরি মোমেন্ট। এভরিথিং হয় না, থিং হইতে পারে। ওকে, এভরিথিং কুড বি। আচ্ছা, এভরি গেম ইউ ডট ডট ডট। এভরি গেম ইউ। মানুষ গেম কি করে? গেম, মানুষ গেম কি করে? গেম আসলে কি হয়? হ্যাঁ, গেম প্লে হইতে পারে। আর কি হতে পারে? গেম কি হয়? গেম, এভরি গেম ইউ ওয়াচ। ওকে, এভরি গেম ইউ ওয়াচ। নেক্সট, ও কান্ট ইউ সি ইউ বিলং টু মি মাই পুয়ার হার্ট। মাই পুয়ার হার্ট কি হবে বলেন তো? মাই পুয়ার হার্ট, আমার গরিব হৃদয় কি করতেছে? মাই পুয়ার হার্ট ব্রেক। ওকে, মাই পুয়ার হার্ট ব্রেক, ভেঙে গেছে, মন ভেঙে গেছে। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? চ্যাট বক্সে লিখবো মাই পুয়ার হার্ট। গো অন। ওকে, গো অন, দ্যাটস ফাইন। দেন এভরি মুভ ইউ মেক এভরি ডট ডট ইউ ব্রেক। আচ্ছা, মানুষ কি ভাঙে? এভরি ডট ডট ইউ ব্রেক কি ভেঙে ফেলে মানুষ? মন ভাঙে, মাইন্ড। একজন বলছেন মন ভাঙে। আর কি ভাঙতে পারে? আর কি ভাঙতে পারে? রিলেশন। ওকে, রিলেশন ভাঙবে। সো দিজ আর দ্য প্রেডিকশনস আমি লিখলাম। এবার এটা কিন্তু একটা ফেমাস, বা একজন লিখছেন ট্রাস্ট, হইতে পারে ট্রাস্ট। Okay, so these are the lyrics of a famous song. So now I would like to play the song
and what you need to do, you need to listen to the song and try to get the answer of this particular gaps. গ্যাপের মধ্যে ওই গানে আসলে কি বলা আছে আপনি একটু শুনে শুনে অ্যান্সার গুলো ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করেন. So I'm going to play the recording. So allow me some time, please. Okay. Okay, hopefully আমরা এটার অডিও শুনতে পাচ্ছি. আমাকে একটু জানাবেন যে অডিওটা আপনি পাচ্ছেন কিনা, সাউন্ড পাচ্ছেন কিনা. অডিও ওকে, থ্যাংক ইউ. তাহলে আমরা এবার আমাদের কাজ হবে আমরা এই গানটা শুনি এবং গান শুনে এটার কারেক্ট যে অ্যান্সার গুলো আছে সেগুলো ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করি. সো আপনার রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু ওকে, দ্যাটস ফাইন. প্লিজ আপনারা একটু সবাই অ্যান্সার গুলো লিখবেন চ্যাট বক্সে, কুইকলি অ্যান্সার গুলো লিখবেন যে কি কি অ্যান্সার আপনি খুঁজে পেয়েছেন. Write the answer that you have just written down. সবাই কুইকলি অ্যান্সার গুলো লিখে নেই. ওকে, এবার দেখেন আমি অ্যান্সার গুলো বলছি, আপনারা ম্যাচ করে নেন. প্রথম অ্যান্সার হচ্ছে এভরি মুভ ইউ মেক. এভরি মুভ ইউ মেক, এটা আমাদের প্রেডিকশনের মধ্যে ছিল, আমরা কিন্তু গেস করতে পারছি যে এখানে অ্যান্সার মেক হইতে পারে. তারপর ছিল এভরি বন্ড ইউ ব্রেক, এটা যদিও ডিরেক্ট প্রেডিকশনে ছিল না, বাট ক্রিয়েট বলছি, বিল্ড বলছি, অনেকটা ক্লোজ ছিল, মেক বলা হয়েছে. তারপরে হচ্ছে এভরি সিঙ্গেল ডে এভরি ওয়ার্ড, এটা একদম এক্স্যাক্টলি মিলে গেছে. এভরি ওয়ার্ড ইউ সে, এভরি গেম ইউ প্লে, এটাও ডিরেক্টলি মিলে গেছে. তারপরে কান্ট ইউ সি ইউ বিলং টু মি, মাই পুয়ার হার্ট, এটা ছিল এইকস. মাই পুয়ার হার্ট এইকস, একটা গান ছিল না ওই যে বুক চিনচিন করছে হায়, ওই যে এইকস, চিনচিন করা. আর নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এভরি মুভ ইউ মেক এভরি ডট ডট ইউ ব্রেক, এটা হচ্ছে রিলেশনশিপও না, মাইন্ডও না, এটা হচ্ছে ভাও. ভাও, VOW, শপথ, প্রমিস. তাহলে এই অ্যান্সার গুলোর মধ্যে আমি যে অ্যান্সার গুলো ডিরেক্টলি পেলাম, মেক একদম ম্যাচ হয়েছে, ওয়ার্ড ম্যাচ হয়েছে, প্লে ম্যাচ হয়েছে, তারপরে হচ্ছে এই যে তিনটা একদম ডিরেক্টলি মিলে গেল, অর্থাৎ আমার প্রেডিকশনের মধ্যেই ছিল. এবার বলেন আপনি যে এই অ্যান্সার গুলো ডিরেক্টলি মানে ম্যাচ করতে পারলেন বা আগের থেকে গেস করতে পারলেন, এটা কিভাবে পসিবল হয়েছে? এই গানটা কি আপনি আগে শুনছেন বলে গেস করতে পারলেন, নাকি আপনি জাস্ট লিরিক্স গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন এবং ওয়ার্ডটা গেস করা ট্রাই করছেন? হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোচটা কি ছিল? এটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে এটা অ্যান্সার হইতে পারে?
ইয়েস, আমরা কি করছি, আমরা মূলত ওয়ার্ডগুলো বা প্রত্যেকটা লাইনই মনোযোগ দিয়ে পড়ছি, এবং মনোযোগ দিয়ে পড়ার ফলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে আসলে গ্যাপের মধ্যে কি বসতে পারে। তাহলে এখানে আমার অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত, আমার আমার প্রবলেম কিন্তু ছিল, প্রবলেম নাম্বার 2 যেটা ছিল যে আমি বুঝতে পারছি না আমার কোয়েশ্চেনের উত্তর কি হবে। এটার জন্য আমার কাজ হচ্ছে আমাকে গ্যাপের যে লাইনটা আছে সেই লাইনটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। তাহলে আমি এটার সলিউশন হিসেবে লিখে রাখতে পারি যে read the lines read the lines before and after a gap। গ্যাপের আগে এবং গ্যাপের পরে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো বা সেই লাইনগুলো আমাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ আপনাকে কোয়েশ্চনটা অ্যানালাইসিস করতে হবে, তাহলেই বরং আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কোয়েশ্চনের অ্যান্সারটা কি হইতে পারে বা এই গ্যাপে কোন ওয়ার্ডটা বসতে পারে। হোপফুলি ইটস ক্লিয়ার। লেটস মুভ অন, নেক্সট টপিক, আমরা নেক্সট অনে যাচ্ছি। haven't got enough time to read all the questions। আমরা কোয়েশ্চনস পড়ার মতো সময় পাই না, এটা একটা ফ্রিকোয়েন্ট প্রবলেম, এটা খুব বেশি হয়। তো এই প্রবলেম ওভারকামের জন্য আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট করতে চাই। যেমন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কোয়েশ্চন নাম্বার 31। আমি শুরুতে ডিরেকশন পড়ি, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স বিলো নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস। কোয়েশ্চন নাম্বার 31 এ লেখা আছে ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি। আমাকে একটু বলেন তো অ্যান্সার কি হইতে পারে? ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি হোয়াট? ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি কি হতে পারে? হ্যাঁ, এখানে একটা টাইম হইতে পারে, একজন লিখছেন টাইম। তারপরে দেখেন ওয়ার মেড ইন দ্য এরিয়া অফ, ইন দ্য এরিয়া অফ হোয়াট, কি বসতে পারে এই জায়গাতে? আপনি জাস্ট আপনার কাছে যা মনে হইতেছে আপনি ওইটা চ্যাট বক্সে লিখেন। প্লেস, একজন লিখছেন এখানে একটা প্লেসের নাম হবে। 33-তে বলছে ডট ডট স্টোর, টু স্টোর, টু স্টোর, মানুষ কি স্টোর করে? মানুষ কি স্টোর করে? একজন লিখছেন অনিয়ন, আপনি কি আসলে অনিয়ন ব্যবসার সাথে জড়িত কিনা আল্লাহ জানে। সুগার, হ্যাঁ অনিয়ন সুগার, তার মানে এই জাতীয় কোন একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের নাম হবে। ফুড, গুড, হইতে পারে ফুড। তারপরে আছে দেখেন মিক্সিং ডট ডট উইথ ক্লে, ক্লে এর সাথে অর্থাৎ কাদামাটির সাথে মানুষ কি মিক্স করে? কাদামাটির সাথে কি মিক্স করতে পারে? হ্যাঁ ওয়াটার, একজন বলছেন ওয়াটার, হ্যাঁ ওয়াটার হইতে পারে, WATER, ওয়াটার। আবার স্যান্ড হইতে পারে, বালি, এটাও আমার প্রেডিকশন, স্যান্ড, বালি। আচ্ছা 35-এ বলছে কল্ড ডট 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 কল্ড, কল্ড মানে এটার কোনো কিছুর নাম জানতে চাইতেছে, নেমটা কি? কল্ড মানে এখানে নেম জানতে চাইতেছে, নেম। কল্ড থাকলেই আপনাকে নেম খুঁজতে বলা হচ্ছে, নেম। যে কোনো কিছুর একটা কি বলবে এখানে, নেম বলবে, তাহলে এখানে আমি লিখে নিচ্ছি নেম। তারপরে দেখেন 36-এ বলছে এড কোয়ার্টস এন্ড হোয়াট টু ক্লে, ক্লে এর সাথে কোয়ার্টস মিক্স করতে হবে। কোয়ার্টস হচ্ছে একটা ওই যে পাথর টাইপের একটা কোনো কিছু, তাহলে এই জায়গায়ও পাথরের মতো বা এই জাতীয় একটা কোনো পদার্থের নাম হবে। দ্যাট ইজ মাই প্রেডিকশন। কোয়েশ্চন নাম্বার 37-এ বলছে গ্লাস প্রোডাকশন ইজ সিমিলার টু ক্লে সিরামিক্স অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেট অফ। আমাকে একটু বলেন তো এটার উত্তর কি হবে? অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রেট অফ, এটা আসলে প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না। তারপরে 38 ডট ডট মেক অর টু মেক ডট ডট, বলেন কি মেক করে মানুষ? একটা কোনো একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের নেম হবে, কি মেক করে। 39-এ বলছে অবজার্ভিং দ্য রিয়াকশন অফ ওয়াটার এন্ড, আচ্ছা পানির সাথে কিসের রিয়াকশন হইতে পারে? পানির সাথে কিসের রিয়াকশন হইতে পারে? হ্যাঁ কেমিক্যাল নেম হইতে পারে, একটা কেমিক্যালের নেম, একটা কেমিক্যালের নেম হইতে পারে। আর কি হইতে পারে? রিয়াকশন অফ, পানির সাথে কিসের রিয়াকশন? স্যান্ড, বালির রিয়াকশন, কুড বি, হইতে পারে। নেক্সটে 40 দ্য এবিলিটি টু বিল্ড লার্জ, বিল্ড লার্জ, বিল্ড মানে তৈরি করা, তাহলে বড় কি তৈরি করতেছে? হোয়াট, এখানে একটা অবজেক্টের নাম হবে, একটা অবজেক্টের নাম হবে। এবার দেখেন আমি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমার কাছে, আমি কি প্রত্যেকটা লাইন সম্পূর্ণ লাইন পড়লাম নাকি
কিছু পার্টিকুলার অংশ পড়লাম, আমাকে চ্যাট বক্সে আগে লিখবেন, ইজ দিস ফুল লাইন অর হাফ অফ দ্য পার্ট? আমাকে চ্যাট বক্সে বলেন, ফুল লাইনটি পড়লাম নাকি অর্ধেক পড়লাম, পার্ট পড়লাম? তার মানে আসলে আমাকে শিখতে হবে কিভাবে পার্ট পড়ে কোনো একটা গ্যাপের অ্যান্সার কি হতে পারে সেটা বোঝা যায়। এটা হচ্ছে আমার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তাহলে যেমন এখানে একটা 31-এ বলছে, দেখেন ডেট ব্যাক অ্যাপ্রক্সিমেটলি। আমাকে একটু বলেন তো এখানে ডেট ব্যাকটা কি? ডেট ব্যাক হচ্ছে ভার্ব। ডেট ব্যাকটা কি? ভার্ব। তাহলে আমার যে গ্যাপটা সেটা কি ভার্বের আগে আছে নাকি ভার্বের পরে আছে? ভার্বের কোন জায়গাতে আছে? হ্যাঁ, ভার্বের পরে আছে। যেমন গ্যাপটা এখানে ভার্বের পরের অংশে। তাহলে আমার গ্যাপ যদি, আমি বলে দিই, গ্যাপ যদি ভার্বের পরে থাকে তাহলে আমাকে পড়া স্টার্ট করতে হবে ভার্ব থেকে। এটা প্রথম শর্ত। গ্যাপ যদি ভার্বের পরে থাকে তাহলে আপনাকে ভার্ব থেকে পড়তে হবে, তাহলে আপনি দ্রুত পড়তে পারবেন। দ্যাট ইজ নাম্বার 1। আচ্ছা, এটার সাথে আমি একদম কোয়েশ্চেন নাম্বার 40-তে যাই। কোয়েশ্চেন নাম্বার 40 পড়েন সবাই একটু। 40-তে আমাকে একটু বলেন এখানে ভার্বটা অর্থাৎ গ্যাপটা ভার্বের আগে আছে নাকি ভার্বের পরে আছে? নাম্বার 40-তে ভার্বের আগে গ্যাপ আছে নাকি ভার্বের পরে গ্যাপ আছে? ভার্ব, এখানে ভার্ব হচ্ছে কন্ট্রিবিউট। 40-তে কন্ট্রিবিউটেড হচ্ছে ভার্ব, তার মানে গ্যাপটা ভার্বের আগে আছে। তাহলে যেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার গ্যাপটা ভার্বের আগে থাকবে তখন আমি ভার্ব পর্যন্ত পড়ব। যদি গ্যাপটা ভার্বের কিসে থাকবে? আগে থাকে, তাহলে আমি ভার্ব পর্যন্ত পড়ব। এটা হচ্ছে আমার কাজ। হোপফুলি বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, তারপরে আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট বলে দিই। যেমন আপনি যখন পড়বেন, আপনি যখনই পড়বেন, পড়ার সময় কিছু পার্ট আপনাকে মনে রাখতে হবে। যেমন অ্যাপ্রক্সিমেটলি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। এই অ্যাপ্রক্সিমেটলির সিনোনিম বলবে। এই যে এখানে একটা স্টোর, স্টোরের সিনোনিম বলবে। তারপরে হচ্ছে আহ এই যে লার্জ, লার্জের কি বলবে? সিনোনিম বলবে। তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বের সিনোনিম বলবে। স্টোর হচ্ছে ভার্ব, ভার্বের সিনোনিম বলবে। লার্জ হচ্ছে এজেক্টিভ, এজেক্টিভের সিনোনিম বলবে। তার মানে গেপের আগে যদি এজেক্টিভ থাকে ওইটাকে আমি মার্ক করে রাখবো। লার্জ এর পরিবর্তে বিগ বলতে পারে, বিগ বলেই সে উত্তরটা বলবে। স্টোরের পরিবর্তে কিপ বলতে পারে, কিপ বলেই সে উত্তরটা দিবে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি, প্রায়, অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাডভার্ব, এটার সিনোনিম বলেই উত্তরটা দিবে। এটাই সাধারণত হয়। তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো আমি কি মার্ক করে রাখবো। এবং আরো একটি পয়েন্ট হচ্ছে, যেমন এখানে এন্ড আছে, এন্ড, এন্ডকে আমরা বলি প্যারালালিজম, অর্থাৎ এন্ডের আগে যা থাকবে এন্ডের পরেও একই জাতীয় কোনো একটা ওয়ার্ড অ্যান্সার হবে। এখানে তো কোয়ার্টস আছে, তাহলে এখানে হইতে পারে গোল্ড, এই জাতীয় একটা ওয়ার্ড উত্তর হবে। এবং 37 দেখেন, এই কোয়েশ্চেন কিন্তু আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি নাই। যেটা আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো না সেটা ফুল লাইন পড়বো, যেটা প্রেডিক্ট করতে পারবো না সেটা আমাকে ফুল লাইন পড়তে হবে। কি কি পয়েন্ট বললাম আমি আবার একটু রিভিউ দেই। প্রথম পয়েন্ট আমি বললাম যে আমার প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে গ্যাপ যদি আপনার ভার্বের পরে থাকে তাহলে ভার্ব থেকে পড়া শুরু করবেন। গ্যাপ যদি ভার্বের আগে থাকে তাহলে ভার্ব পর্যন্ত পড়বেন। তারপরে গ্যাপের আগে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাডভার্ব থাকলে এটার সিনোনিম বলবে। গ্যাপের আগে ভার্ব থাকলে স্টোরের সিনোনিম বলবে। গ্যাপের আগে এডজেক্টিভ থাকলে এটার সিনোনিম বলবে। এগুলো মার্ক করে রাখবেন। এবং এন্ডের আগে যা এন্ডের পরেও একই জাতীয় কোনো পয়েন্ট অ্যান্সার হবে। এবং যেটা আমি প্রেডিক্ট করতে পারবো না সেটা ফুল সেন্টেন্স পড়বো। হোপফুলি এটা ক্লিয়ার। সো এইটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চন অ্যানালাইসিস করার অ্যাপ্রোচ। হোপফুলি এটা আমরা বুঝতে পারলাম। নেক্সট পার্টে যাই। আমাদের নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, কুডন্ট কোপ আপ উইথ দ্য পেস অফ দ্য স্পিকার। প্রবলেম নাম্বার 4। অর্থাৎ স্পিকারের পেসের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে যাইতে পারি নাই। অর্থাৎ স্পিকারের পেসটা কি? ওকে, সরি, এটা না, আমরা এটা পরবর্তী ক্লাসে করবো। আমরা নেক্সট ওয়ানে যাচ্ছি। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এটা, কুডন্ট রেকগনাইজ হোয়েন দ্য অ্যান্সার ইজ কামিং।
উত্তরটা কোন সময় আসতেছে সেটা আমি বুঝতেছি না, কোন মুহূর্তে অ্যান্সারটা আসবে সেটা আমি বুঝতে পারতেছি না। couldn't recognize when the answer is coming. সো এই প্রবলেমের জন্য আমাদের কাজ যেটা হবে, দেখেন আমি একটা স্লাইড আপনাদেরকে শেয়ার করেছি এবং এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 31, কোয়েশ্চেন নাম্বার 31টা আমরা একটু পড়ি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 31-এ বলছে, দেখেন এটার অ্যান্সার হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি, অ্যান্সার হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। আচ্ছা, এবার এই যে 31 নাম্বার কোয়েশ্চন, এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড দেয়া আছে বা এই সেন্টেন্সে অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে। আপনার কাজ হচ্ছে এই সেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে কোনগুলো নাউন সেগুলো একটু চ্যাট বক্সে লিখেন। এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে কোন ওয়ার্ডগুলো নাউন সেটা আপনি চ্যাট বক্সে লিখেন। কোন ওয়ার্ডগুলো নাউন সেটা আপনি চ্যাট বক্সে লিখেন। সবাইকে আমি বলছি চ্যাট বক্সে লিখেন। কোন ওয়ার্ডগুলো নাউন সেটা চ্যাট বক্সে লিখেন। নাউন, এই যে সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোন ওয়ার্ডগুলো নাউন সেটা সবাই চ্যাট বক্সে লিখেন। ওকে, Listening and vocabulary. আমরা নাউনগুলো যদি মার্ক করি, আমি একটু বলে দিচ্ছি নাউন কোনগুলো। যেমন এখানে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে একটা নাউন, ইউনিভার্সিটি একটা নাউন, স্টুডেন্টস একটা নাউন, ড্যান্স একটা নাউন। তাহলে এই যেই লাইনে গ্যাপ, অর্থাৎ যেই লাইনটাতে কোয়েশ্চন আছে সেই লাইনের আমি নাউনগুলো মার্ক করলাম। এবার আমার অ্যান্সার হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। আমি এবার লিসনিংটা শুনবো, বাট লিসনিং শোনার পূর্বে যে নাউনগুলো আছে আপনি একটু শুনবেন যে ক্রিয়েটিভিটি বলার পূর্বে সে কোন নাউনটা হুবহু রিপিট করতেছে। আপনার কাজ কি হবে, ক্রিয়েটিভিটি বলার পূর্বে দেখবেন যে এই এক্সপেরিমেন্ট, ইউনিভার্সিটি, স্টুডেন্ট নাকি ড্যান্স, কোন ওয়ার্ডটা একদম হুবহু সে রিপিট করতেছে। আপনি ওই ওয়ার্ডটা আমাকে ফাইন্ড আউট করে দিবেন। সো লেটস লিসেন। Dancing is such as dopamine, which make us feel relaxed and happy. And it also reduces feelings of stress or anxiety. Enjoyment of dancing at in another এবার আমরা experiment. শুনবো। আমার কাজ কি হবে, আমার কাজ হবে ক্রিয়েটিভিটির পূর্বে এক্সপেরিমেন্ট বলে, ইউনিভার্সিটি বলে, স্টুডেন্ট বলে নাকি ড্যান্স বলে, কোনটা বলে, যেটা বলে ওইটা আপনি আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দিবেন। স্টার্টেড। As those dancing alone did not. In another experiment, university researchers at York and Sheffield took a group of students and sent each of them into a lab where music was played for 5 minutes. Each had to choose from 3 options: to sit and listen quietly to the music, to cycle on an exercise bike while they listened, or to get up and dance. All were given cognitive tasks to perform before and after. The results showed that those who chose to dance showed much more creativity when doing problem-solving tasks. বললো কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি। আমাকে একটু বলেন তো ক্রিয়েটিভিটির আগে কোন ওয়ার্ডটা সে বলছে? ক্রিয়েটিভিটির আগে না, না একদম জাস্ট আগে না, মাচ মোর ক্রিয়েটিভিটি না, আগে বলতে এখানে আগের এক লাইনের মধ্যে কোন কোন ওয়ার্ড গুলো বলছে। আগে মানে আগের ওয়ার্ডটাই না, আগে মানে আগের টোটাল বিষয়টাতে সে কোন ওয়ার্ড গুলো রিপিট করছে। যেমন আমি কোনগুলো শুনতে পেয়েছি, ডান্স বলছে, স্টুডেন্টস বলছে, ইউনিভার্সিটি বলছে, এক্সপেরিমেন্টও বলছে। একদম এই 4টা নাউন হুবহু সে রিপিট করছে অ্যান্সার দেওয়ার পূর্বে। হোপফুলি এটা আমি বুঝতে পারলাম। নেক্সট ওয়ানে যাই। নেক্সট ওয়ানে আমার অ্যান্সার হচ্ছে থেরাপি। আচ্ছা, এখানে আমি ওয়ার্ডগুলো মার্ক করি, মেন্টাল ইলনেস, ডান্স, তারপর হচ্ছে ফর্ম। তাহলে আমি এবার লিসনিংটা আবারও শুনবো এবং দেখবো যে থেরাপির আগে মেন্টাল ইলনেসটা রিপিট করে নাকি ডান্সটা রিপিট করে নাকি ফর্মটা রিপিট করে। জাস্ট লিসেন এন্ড ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার। Dr. Lovett at the University of Hertfordshire believes dance could be a very useful way to help people suffering from mental health problems. He thinks dance should be prescribed as therapy to help. বলেন কোনটা বলছে, চ্যাট বক্সে লিখেন। থেরাপি বলে দিলে কিন্তু, থেরাপি। তাহলে থেরাপির আগে সে কোন ওয়ার্ডটা রিপিট করছে? ইয়েস, থেরাপির আগে সে ডান্স বলছে এবং মেন্টাল ওয়ার্ডটা সে বলছে, মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস। ইয়েস, তাহলে এই জায়গা থেকে আপনার আসলে লার্নিং কি? হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টিচ ইউ ফ্রম দিস লেসন, একটু থিঙ্ক করেন তো। এই জায়গা থেকে আপনার লার্নিং হচ্ছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনেই
অ্যান্সার বলার পূর্বে যে লাইনটা আছে লাইনের যে কোনো একটা নাউন স্পিকার হুবহু রিপিট করে। অ্যান্সার যখন আসবে তার ঠিক আগে অথবা তার ঠিক আগের লাইনে যে কোনো একটা নাউন স্পিকার হুবহু রিপিট করবে। তাহলে আমার কাজ কি হইতে পারে? আমার কাজ হচ্ছে যে লাইনে কোয়েশ্চন আছে সেই লাইনের সবগুলো নাউন আমি মার্ক করে রাখবো এবং ওই নাউনের যে কোনো একটা শুনলেই আমি বরং আরো বেশি কনসেন্ট্রেশন দিব টু ফাইন্ড আউট মাই অ্যান্সার। হোপফুলি আমরা বুঝতে পারলাম। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপ্রোচ অ্যাকচুয়ালি। আজকে আমরা এই চারটা স্কিলই পড়লাম, অর্থাৎ এই চারটা প্রবলেমে ওভারকাম করার ট্রাই করলাম। পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো দুইটা প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব। আজকে এবার আমরা ডিরেক্টলি টেস্টে যাচ্ছি। আমরা দেখি যে ক্লাসের এই পোর্শন পর্যন্ত আমরা যা যা পড়লাম সেগুলো পড়ে আমরা কেমন ইমপ্রুভ করছি। সো আমরা ডিরেক্টলি এবার টেস্টে যাচ্ছি। সো আই এম গোয়িং টু শেয়ার অ্যানাদার স্লাইড, জাস্ট অ্যালাউ মি সাম টাইম টু শেয়ার দি স্লাইড। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপফুলি আপনারা একটা কোয়েশ্চন দেখতে পাচ্ছেন। আমাকে একটু জানাবেন যে কোয়েশ্চনটা দেখতে পারতেছেন কিনা এবং এই কোয়েশ্চনের ফ্রন্ট আপনাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা, নাকি ছোট মনে হচ্ছে? ফ্রন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা একটু জানাবেন প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তাহলে এবার দেখেন আমরা কোয়েশ্চনটা অ্যানালাইসিস করি। এটা হচ্ছে কোয়েশ্চন নাম্বার পার্ট 4, কোয়েশ্চন নাম্বার 31 থেকে 40, কমপ্লিট দ্য নোটস বিলো। এবং এখানে আমার অ্যান্সার হিসাবে নিতে হবে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি। ওয়ান ওয়ার্ড মানে আপনার জন্য একটু ইজিয়ারই হবে ভাইয়া। এবার বলছে শুরুতে টাইটেল পড়লাম, হ্যান্ড হ্যান্ড নাইটিং, ইন্টারেস্ট ইন নাইটিং, তারপরে বেনিফিটস অফ নাইটিং, তারপর হচ্ছে আর্লি নাইটিং। আমি টাইটেল পড়লাম, সাব টাইটেল পড়লাম। এবার আমি ডিরেক্ট প্রেডিকশনে চলে যাব। প্রেডিকশনে বলছে দেখেন শুরুতে কোয়েশ্চেন নাম্বার 31 বলছে উই ইমাজিন সামওয়ান লাইক এ ডট ডট নাইটিং। উই ইমাজিন সামওয়ান লাইক এ ডট ডট নাইটিং। আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখেন তো এখানে আমার অ্যান্সার কি হইতে পারে। আমাকে জাস্ট চ্যাট বক্সে একটু লিখেন অ্যান্সারটা কি হইতে পারে। ওকে, আমাকে একটু বলেন নিটিং কি হইতে পারে, এটার অ্যান্সারটা কি হইতে পারে। নিটিং মানে হচ্ছে ওই যে হ্যান্ড নিটিং। আমি এটার সাথে একটু পরিচয় করাই দিলাম, মনে হয় একটু ইজি হয় আপনাদের জন্য। হ্যান্ড নিটিং হচ্ছে দেখবেন আগেকার দিনে ওই যে সুতা দিয়ে মানুষ অনেক কিছু মেক করত। তো আমি একটু পরিচয় করে দিই, বেটার হয় নিটিং এর সাথে। ওকে, মেবি আপনারা দেখেন স্ক্রিনে একটা আপনারা একটা অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাচ্ছেন, দিস ওয়ান। এই যে এগুলোর বলা হয় নিটিং। নিজেই ক্লিয়ার না কেন? ক্লিয়ার না, এটা আমাদের সাথে বেশি কানেক্টেড না, আমরা এগুলো পাইনি। যেমন এই যে সুতা দিয়ে কোনো কিছু মেক করা, আমি এটাই বুঝলাম নিটিং। আপনারা যা বুঝলেন, ওকে, দ্যাটস গুড এনাফ। আমাদের আসলে এটার এত ডিটেলসে জানার প্রয়োজন নেই, আমরা লিসনিং এর জন্য কতটুকু জানলাম এটা এনাফ। সো এবার দেখেন এখানে আমার এবার প্রেডিকশন করতে আপনার জন্য ইজি হবে। তাহলে বলছে উই ইমাজিন সামওয়ান লাইক এ ডট ডট নিটিং। এখানে কি হইতে পারে ডট ডট নিটিং? প্রথমত এখানে আমার উত্তরটা এডজেক্টিভ হবে। কেন এডজেক্টিভ হবে? নিটিং হচ্ছে এখানে একটা নাউন। তাহলে নাউনের আগে, আর্টিকেলের পরে এবং নাউনের আগে যদি একটা মাত্র ওয়ার্ড হয় সেটা হবে একটা এডজেক্টিভ। বাট এখানে কি নিটিং হইতে পারে? অবশ্যই নিটিং এর একটা টাইপ বসবে। নিটিং এর একটা টাইপ হবে সামওয়ান লাইক এ। এখানে নিটিংটা বার বা এনজি হইতে পারে। যেমন এখানে আরেকটা পয়েন্ট কি হইতে পারে, এখানে হয়তো মূল সেন্টেন্সটা এমন ছিল হু ইজ নিটিং, হু ইজ নিটিং। আচ্ছা, হু ইজ নিটিং যদি হয় তার মানে এখানে একটা পার্সন বসবে। আমার প্রেডিকশন হচ্ছে একটা পার্সন বসবে যে নিটিং করতেছে। দ্যাট ইজ মাই প্রেডিকশন। আচ্ছা, নাম্বার 32 তে বলছে এ ডট ডট এগো। একদম সহজ, আমাকে চ্যাট বক্সে বলেন এটার উত্তর কি হওয়া উচিত। এ ডট ডট এগো নিটিং ওয়াজ এক্সপেক্টেড টু ডিসঅ্যাপিয়ার। এ কি, কিসের আগে? এ এগো, এ টাইম। হ্যাঁ টাইম, কি কি টাইম হইতে পারে? ডেকেড,
সেঞ্চুরি, ডেকেড, সেঞ্চুরি, এই জাতীয় কোনো একটা কিছু এর উত্তর আমার হবে। এ সেঞ্চুরি এগো আর ডেকেড এগো, এই জাতীয় কোনো একটা পয়েন্ট আমার উত্তর হবে। 33 তে বলছে পিপল আর বাইং মোর ফর নিটিং নাওয়াডেজ। মানুষ কি কিনতেছে বলেন, এই নিটিং এর জন্য কি প্রয়োজন হয়, কি প্রয়োজন হয়? হ্যাঁ, একজন লিখছেন ফাইবার, হইতে পারে মানুষ সুতা কিনতেছে, হইতে পারে। আর কি হইতে পারে? ইকুইপমেন্ট, ওকে, ইকুইপমেন্ট কুড বি, ইকুইপমেন্ট কিনতেছে, কুড বি, এটাও হইতে পারে। তাহলে এটা আমার প্রেডিকশন। ইনস্ট্রুমেন্ট, হ্যাঁ, ইনস্ট্রুমেন্ট আর ইকুইপমেন্ট একই বিষয়। তাহলে দিস ইজ মাই প্রেডিকশন। 34 এ যান, দেখেন গিভ সাপোর্ট ইন টাইমস অফ ডট ডট ডিফিকাল্টি। ইন টাইমস অফ ডিফিকাল্টি, অবশ্যই এখানে একটা অ্যাডজেক্টিভ বসবে। এবার বলেন ডিফিকাল্টির একটা অ্যাডজেক্টিভ বলেন, কোন ধরনের ডিফিকাল্টি, ডিফিকাল্টিটা কেমন হয়, কোন ধরনের ডিফিকাল্টি হয়? চ্যাট বক্সে লিখেন তো ডিফিকাল্টি কেমন হয়, কোন ধরনের ডিফিকাল্টি হইতে পারে, গেস করেন ডিফিকাল্টিটা কিসের ডিফিকাল্টি, কেমন ডিফিকাল্টি, আপনি এইভাবে প্রশ্ন করেন কেমন ডিফিকাল্টি, কেমন ডিফিকাল্টি হইতে পারে? পার্সোনাল ডিফিকাল্টি, ওকে, হইতে পারে পার্সোনাল ডিফিকাল্টি, কিন্তু একজনকে সাপোর্ট দেয় পার্সোনাল ডিফিকাল্টির সময়, ওকে আমি মেনে নিচ্ছি। আর কি হইতে পারে? মেজর ডিফিকাল্টি, ওকে, মেজর ডিফিকাল্টি ধরে নিচ্ছি, মেজর ডিফিকাল্টি। সো দিজ আর মাই প্রেডিকশন। 35 রিকোয়ার্স অনলি ডট ডট স্কিলস লিটল মানি টু স্টার্ট। বলেন ডট ডট স্কিল, অনলি, শুধুমাত্র কোন স্কিলটা লাগবে, শুধুমাত্র কোন স্কিলটা লাগবে, কি স্কিল লাগবে? অনলি কি স্কিল? বিজনেস স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল, কিন্তু এগুলোর সাথে তো আসলে আমাদের ওই নিটিং এর কানেক্টিভিটি কম। বাট একটা স্কিল এখানে অ্যান্সার হবে। ওয়ার্কিং স্কিল, হ্যাঁ হইতে পারে ওয়ার্কিং, শুধুমাত্র ওয়ার্কিং এর স্কিলটাই দরকার। আবার একজন লিখছেন ফান্ডামেন্টাল স্কিল, ফান্ডামেন্টাল স্কিল কুড বি, এগুলো আমাদের উত্তর হইতে পারে। আমি এগুলো আমার প্রেডিকশন হিসেবে লিখে নিচ্ছি। নাম্বার 36 এ বলছে দেখেন ফাইন্ড, ফাইন্ডিং শোস, ফাইন্ডিংস মানে কিন্তু রেজাল্ট, ফাইন্ডিংস মানে খুঁজে বের করা না, ফাইন্ডিংস মানে রেজাল্ট, কোনো একটা রিসার্চের রেজাল্ট। তাহলে রিসার্চের রেজাল্ট শো করতেছে আর্লি নিটেড আইটেমস টু বি ডট ডট ইন শেপ, ডট ডট ইন শেপ, একদম খুবই সহজ অ্যান্সার, মানে একটা গ্যাপ ফিলিং। বলেন ডট ডট ইন শেপ, কি হইতে পারে শেপটা? ডট ডট ইন শেপ, তার মানে এখানে একটা শেপের টাইপ হবে, একটা কি হবে? শেপের টাইপ। আমাকে কিছু শেপ বলেন তো, যেমন আমি একটা শেপ বললাম সার্কিউলার, সার্কিউলার গোলাকার, রেক্ট্যাঙ্গুলার, সার্কিউলার রেক্ট্যাঙ্গুলার, আর কি হইতে পারে? সার্কিউলার রেক্ট্যাঙ্গুলার, সার্কিউলার রেক্ট্যাঙ্গুলার, ওকে, এই জাতীয় একটা শেপের নাম হবে, তাই তো। নাম্বার 37 বলছে দ্য ফার্স্ট নিডলস ওয়্যার মেড অফ ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল সাচ এজ মানে এক্সাম্পল, সাচ এজ মানে কি? এক্সাম্পল। একটা এক্সাম্পল হচ্ছে উড, আপনি শুনবেন উডের মতো আরেকটা কিছু, এবং দিস ইজ প্যারালালিজম। প্যারালালিজম কিভাবে বুঝলাম? এন্ড আছে। তাহলে আপনার এখানে উডের মতো একটা কিছু অ্যান্সার হবে। আমাকে একটু বলেন তো ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস, এবং এটা কিন্তু হবে ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস। তাহলে ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস যেটা উড, আরেকটা ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস বলেন তো উডের মতো করে। কাঠ, উড মানে কি? কাঠ, কাঠের মতো একটা ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস এর নাম বলেন, কাঠ, ন্যাচারাল একটা মেটেরিয়ালস এর নাম বলেন, কাঠের মতো একটা ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস এর নাম বলেন, ন্যাচারাল একটা মেটেরিয়ালস এর নাম বলেন কাঠের মতো। হ্যাঁ, অনেকে লিখছেন লেদার, লেদার ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস হইতে পারে, লেদার। আর কি হইতে পারে? স্টোন, কুড বি, কুড বি। কিন্তু নিডলস, নিডলস মানে হচ্ছে যে সুই, সুই কি আসলে এই স্টোন দিয়ে বানায়? আপনি দেখবেন যে সুই কি দিয়ে বানায়, সুই, স্টিল, স্টিল কি ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস? আমি জানি না, মানে এটা হইতে পারে, স্টিল হইতে পারে। দিস ইজ মাই প্রেডিকশন, স্টিল কুড বি। সো এগুলো আমি প্রেডিক্ট করে রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, তারপরে দেখেন বলছে আর্লি ইয়ার্নস ফেল্ট
ডট ডট টু টাচ ফেল্ট হোয়াট ফেল্ট কি ফেল্ট তার এখানে একটা ফিলিংস আসবে যেমন আই ফিল সিক আমি অসুস্থ ফিল করতেছি তার মানে এইখানে একটা ফিলিং এর নাম হবে বলেন তো কিছু ফিলিংস এর নাম বলেন আমি একটা দিলাম ফিলিং সিক আর কি হতে পারে ফিলিং টায়ার্ড টায়ার্ড ফিল করতেছে আর কি হতে পারে ফিলিং ওয়ারিড গুড এই জাতীয় কোনো কিছু একটা উত্তর হবে ফিলিং সিক ফিলিং টায়ার্ড ফিলিং ওয়ারিড ওকে ফিলিং বোর হইতে পারে 39-এ বলছে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াস হ্যাড দেয়ার ওন ডট ডট নিটিং বলেন ওন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার কি ছিল নিজের কি ছিল ওন কি জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার নিজের কি থাকতে পারে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার নিজের কি থাকতে পারে গ্যাস করেন আপনি প্রেডিকশন করতেছেন গ্যাস করেন যা যা মনে হয় তাই বলে দিবেন ওন প্রোডাকশন হইতে পারে কিন্তু একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার প্রোডাকশন থাকবে ওন আর কি হইতে পারে ওন সিস্টেম কুড বি তাহলে আমি অ্যান্সার দিচ্ছি ওন প্রোডাকশন ওন সিস্টেম দ্যাট ইজ মাই প্রেডিকশন আর্লি টাস্কস লাইক লুকিং আফটার ডট 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 ওয়ার ডান দেখেন এখানে ওয়ার আছে লুকিং আফটার ওয়ার ওয়ার যেহেতু আছে তার মানে এখানে আমার অবশ্যই আর্লি টাস্ক কিন্তু লুকিং আফটার হোয়াট লুকিং আফটার কি হইতে পারে লুকিং আফটার কি দেখে রাখা কি দেখে রাখতে হয় লুকিং আফটার কি লুকিং আফটার চাইল্ড ওকে চাইল্ড আর কি হইতে পারে লুকিং আফটার কি দেখে শুনে রাখতে হয় লুকিং আফটার কি আচ্ছা আমি চাইল্ডই মনে হচ্ছে তাহলে এটা আমার দেখেন প্রেডিকশন এবার আমি আরেকটু অর্গানাইজ করে দিই আপনাদেরকে আমি আরেকটু অর্গানাইজ করে দিই যেমন কোয়েশ্চেন নাম্বার 31 বলার পূর্বে লং হিস্ট্রি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই লাইনটা সে বলবে কিনা আমাকে বলেন লং হিস্ট্রি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই বিষয়টা সে বলবে কিনা কোয়েশ্চেন নাম্বার 31 বলার পূর্বে এটা হুবহু বলবে আগের লাইনে বেশি ফোকাস করবেন আগের লাইনটা হুবহু বলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 33 বলার পূর্বে নাম্বার অফ কাইট ইজ ডিক্রিজিং এই পয়েন্টটা বলবে কিনা বলবে এটার উপরে আপনি নজর রাখবেন অর্থাৎ নাম্বার যখন বলতেছে তখনই আপনি রেডি যে আপনার কোয়েশ্চেনটা চলে আসতেছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 34 বলার পূর্বে বেনিফিটস এই ওয়ার্ডটা অবশ্যই বলবে তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 35 বলার পূর্বে 34 এর পরে 5 আসবে আচ্ছা 36 বলার পূর্বে অরিজিনস এই ওয়ার্ডটা বলবে তারপরে আর্লি নাইটিং এটা তো অবশ্যই বলবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 37 বলার পূর্বে ফার্স্ট নিডলস এই ওয়ার্ডটা 100% বলবে ন্যাচারাল মেটেরিয়ালস এই ওয়ার্ডটা বলবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 38 এর আগে আর্লি ইয়ার্নস এই ওয়ার্ডটা 100% বলবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 39 এর আগে মোস্ট পপুলার ইয়ার্ন ফর স্পিনিং অবশ্যই বলবে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অবশ্যই বলবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 40 এর আগে টাস্ক ওয়ার্ডটা বলতে পারে তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনের আগেই আমি একটা ব্যাকআপ নিয়ে নিলাম সো আপনিও এক্সামে এরকম একটা ব্যাকআপ নিয়ে নেবেন হ্যাঁ আপনার কাছে মনে হতে পারে যে ভাইয়া আমি কি এত বেশি টাইম পাবো অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনি শুরুর দিকে হয়তো পাইবেন না বাট আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে একটা সময় এত পরিমাণে প্রো হইবেন আপনি অবশ্যই এই 1 মিনিট টাইমের মধ্যে সবকিছু কমপ্লিট করে ফেলতে পারবেন এবং আমি এক্সামের প্র্যাকটিসের সময় আপনার যত বেশি টাইমই লাগুক আমি চাই আপনি এই অ্যাপ্রোচেই টেস্ট দিবেন গট দ্য পয়েন্ট তাহলে আমার কাজ হচ্ছে এবার আমরা সবাই একটু টেস্ট দিব এবং টেস্ট দেওয়ার পরে আমরা এটার সলিউশন নিব সবাইকে আমি বলি মনোযোগ দিয়ে টেস্ট দিবেন এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চনের আগে আমি কিছু লাইন মার্ক করে রাখছি ওই লাইনগুলোর উপরে ফোকাস করবেন যাতে আপনি হারিয়ে না যান সো লেটস গেট স্টার্টেড অর লেটস টেক দ্য টেস্ট একটু আমাকে চ্যাট বক্সে অডিওর সাউন্ড পাচ্ছেন কিনা অডিওর সাউন্ড পাইতেছেন কিনা একটু জানান Design course. অডিওর সাউন্ড কি পাচ্ছেন Part 4. You will hear a lecturer on a fashion design course introducing the subject of hand knitting, which involves making things like woolen jumpers and scarves. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
এই যে আমাকে বললো ইউ হ্যাভ সামটাইমস টু লুক এট কোয়েশ্চন 31 to 40, এই সময়টাতে আমি কোয়েশ্চন যত বেশি পারি পড়বো, কোয়েশ্চন অ্যানালাইসিস করবো। সো প্লিজ রিড অল দ্য কোয়েশ্চনস, আবার কোয়েশ্চনস গুলো পড়েন কুইকলি এবং টেস্ট দেন। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. So today we're going to look at an important creative activity, and that's hand knitting. Ancient knitted garments have been found in many different countries, showing that knitting is a global activity with a long history. When someone says the word knitting, we might well picture an elderly person, a grandmother perhaps, sitting by the fire, knitting garments for themselves or other members of the family. It's a homely image, but one that may lead you to feel that knitting is an activity of the past. And indeed, during the previous decade, it was one of the skills that was predicted to vanish from everyday life. For although humans have sewn and knitted their own clothing for a very long time, many of these craft-based skills went into decline when industrial machines took over, mainly because they were no longer passed down from one generation to another. However, that's all changing, and interest in knitting classes in many countries is actually rising, as more and more people are seeking formal instruction in the skill. With that trend, we're also seeing an increase in the sales figures for knitting equipment. So, why do people want to be taught to knit at a time when a machine can readily do the job for them? The answer is that knitting, as a handicraft, has numerous benefits for those doing it. Let's consider what some of these might be. While many people knitted garments in the past because they couldn't afford to buy clothes, it's still true today that knitting can be helpful if you're experiencing economic hardship. If you have several children who all need warm winter clothes, knitting may save you a lot of money. And the results of knitting your own clothes can be very rewarding, even though the skills you need to get going are really quite basic, and the financial outlay is minimal. But the more significant benefits in today's world are to do with well-being. In a world where it's estimated that we spend up to 9 hours a day online, doing something with our hands that is craft-based makes us feel good. It releases us from the stress of a technological, fast-paced life. Now, let's look back a bit to early knitting activities. In fact, no one really knows when knitting first began, but archaeological remains have disclosed plenty of information for us to think about. One of the interesting things about knitting is that the earliest pieces of clothing that have been found suggest that most of the items produced were round rather than flat. Discoveries from the 3rd and 4th centuries in Egypt show that things like socks and gloves that were needed to keep hands and feet warm were knitted in one piece using 4 or 5 needles.
That's very different from most knitting patterns today, which only require 2. What's more, the very first needles people used were hand-carved out of wood and other natural materials, like bone, whereas today's needles are largely made of steel or plastic and make that characteristic clicking sound when someone's using them. Ancient people knitted using yarns made from linen, hemp, cotton, and wool, and these were often very rough on the skin. The spinning wheel, which allowed people to make finer yarns and produce much greater quantities of them, led to the dominance of wool in the knitting industry, often favoured for its warmth. Another interesting fact about knitting is that because it was practiced in so many parts of the world, for so many purposes, regional differences in style developed. This visual identity has allowed researchers to match bits of knitted clothing that have been unearthed over time to the region from which the wearer came, or the job that he or she did. As I've mentioned, knitting offered people from poor communities a way of making extra money while doing other tasks. For many centuries, it seems, men, women, and children took every opportunity to knit, for example, while watching over sheep, walking to market, or riding in boats. So let's move on to take... That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. Thank you very much. That's the end of your test. আমরা যে অ্যান্সারগুলো দিয়েছি সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে ফেলবো কে কি অ্যান্সার দিয়েছেন। চ্যাট বক্সে অ্যান্সারগুলো লিখে ফেলেন আপনারা। Okay, thank you. Let's try to take the solution now. এবার আমরা সলিউশনে যাচ্ছি। Part 4. Everyone. So today we're going to look at an important creative activity, and that's hand knitting. Okay, that's hand knitting. টাইটেলটা বললো কিন্তু, তাই না? Ancient knitted garments have been found in many different countries, showing that knitting is a global activity. Okay, আমি কিন্তু শোনার অপেক্ষায় আছি। লং হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যখন বলবে তখনই আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এর জন্য প্রিপেয়ার, এবং ওই সময়টাতে আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার 1টা অ্যানালাইসিস এইভাবে হবে যে উই ইমাজিন সামওয়ান। এখানে কিন্তু সামওয়ান লাইক মানে একটা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। সামওয়ান লাইক, তাহলে একজন ব্যক্তি, সে কে বা কার মতো। With a long history. When someone says the word knitting, we might well picture an elderly person. We might well picture in elderly person. Elderly personদের মধ্যে এটা আমরা দেখতে পাই। A grandmother, perhaps. A grandmother, perhaps. আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন তো এখানে সে কার মতো তাহলে বললো? আমরা কার মতো মনে করি? আমরা ইমাজিন কার মতো করে মনে করতেছি? লাইকে? ইয়েস, গ্র্যান্ডমাদার। আমার প্রেডিকশন কিন্তু রাইট ছিল। আমি লিখেছিলাম কি গ্র্যান্ডমাদার, সরি গ্র্যান্ডমাদার লিখি নাই, আমি লিখেছিলাম যে একটা পার্সন হবে। তাহলে এখানে আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার 31 এর উত্তর হচ্ছে গ্র্যান্ডমাদার। Grandmother. So that is the answer. Grandmother. Okay, next one again. ... ago, knitting was expected to be disappear মনে হয়। হ্যাঁ, হারিয়ে যেতে যাচ্ছিল আর কি। তাহলে শুনি। Sitting by the fire, knitting garments for themselves or other members of the family. ওকে, উনি আসলে যে গ্র্যান্ডমাদার, উনি কি করতেছিলেন? ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বার বা তার নিজের জন্য নিটিং বা সেলাই করতেছিলেন।
It's a homely image, but one that may lead you to feel that knitting is an activity of the past. ওকে, অনেকেই থিঙ্ক করতো নিটিং ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য পাস্ট, এটা একটা অতীতের অ্যাক্টিভিটি। And indeed, during the previous decade, it was one of the skills that was predicted to vanish from. ওকে, ডিউরিং দ্য প্রিভিয়াস ডেকেডে মনে করা হইতো এটা একটা টাস্ক যেটা ভ্যানিশড হয়ে যেতে পারে। এই ভ্যানিশড মানে কিন্তু এখানে ওই ডিসঅ্যাপিয়ার কে বোঝানো হচ্ছে। তাহলে এই ভ্যানিশটা কবে হতে যাচ্ছিল? ডেকেড। তাহলে আমার ক্লিয়ার অ্যান্সার, আমার প্রেডিকশন থেকে একদম 100% হয়ে গেছে। আমরা এখানে প্রেডিক্ট করছিলাম যে ডেকেড অথবা সেঞ্চুরি, আমার রিয়েল অ্যান্সার হচ্ছে ডেকেড। ওকে, নেক্সট ওয়ান দেখি আমরা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 33, পিপল আর বাইং মোর এন্ড মোর ফর নিটিং নাউডেজ। মানুষ কি কিনতেছে? Everyday life. এখানে অবশ্যই বাইং এর সিনোনিম থাকবে, শুনবেন বাইং কি কিনে মানুষ। For although humans have sewn and knitted their own clothing for a very long time, many of these craft-based skills went into decline আচ্ছা, ক্রাফট বেস স্কিল ওয়েন্ট ইনটু ডিক্লাইন when industrial machines took over. ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনস টুক ওভার। তার মানে এই যে হাতের কাজটা এটা কমে যাচ্ছিল এবং ইন্ডাস্ট্রি মূলত এটারে রিপ্লেস করে নিচ্ছিল। Mainly because they were no longer passed down from one generation to another. আচ্ছা, এটা পাস ডাউন ছিল না, অর্থাৎ একটা জেনারেশন থেকে আরেকটা জেনারেশনে কেউ পাস করে যাচ্ছিল না। However, that's all changing, and interest in knitting classes in many countries is actually rising. ওকে, ইজ অ্যাকচুয়ালি রাইজিং। এই যে আমার 33 এর উপরের লাইনে বললো নাম্বার অফ নিটিং ক্লাসেস ইজ ইনক্রিজিং এর পরিবর্তে বলছে রাইজিং। এবার আমার অ্যান্সার আসবে। As more and more people are seeking formal instruction in the skill. আচ্ছা, এবার শুনবো কিন্তু আমরা মানুষরা কি কিনতেছিল। With that trend, we're also seeing an increase in the sales figures for knitting equipment. ওকে, আমরা একটা দেখছি কি, একটা ইনক্রিজ দেখছি সেলস ফিগার অফ নিটিং ইকুইপমেন্ট। তাহলে আমি একটু লিখি ইনক্রিজড ইন দা সেলস ফিগার অফ নিটিং ইকুইপমেন্ট। তাহলে তারা ইনক্রিজ দেখছে, কিসের ইনক্রিজ দেখছে? সেলস। কিসের সেলস বাড়ছে? নিটিং ইকুইপমেন্টের। তাহলে আমাকে বলেন মানুষ কি কিনতেছিল? আমি যদি বলি যে নিটিং ইকুইপমেন্টের সেলস বেড়ে গেছে, তাহলে মানুষ কি কিনতেছে? ইয়েস, নিটিং ইকুইপমেন্ট কিনতেছে। তাহলে 33 এর অ্যান্সার হবে ইকুইপমেন্ট। Hopefully it's clear. 34, আমার 34 এ বলা হয়েছে গিভ সাপোর্ট ইন টাইমস অফ ডিফিকাল্টি। তাহলে আমাকে দেখতে হবে ইন টাইমস অফ মানে সময়, তো কোন ধরনের সময়ে সাপোর্ট দেয়া হয়? অবশ্যই গিভ সাপোর্ট এগুলোর একটা সিনোনিমাস ল্যাঙ্গুয়েজ সে বলবে। তাহলে আমি শুনবো কোন ধরনের সময় সাপোর্ট দেয়া হয়। So, why do people want to be taught to knit at a time when a machine can readily do the job for them? The answer is that knitting as a handicraft has numerous benefits এই যে নিউমারাস বেনিফিটস, সাবটাইটেল কিন্তু বললো, হ্যাঁ? সো গেট রেডি টু টেক দ্য অ্যান্সার। for those doing it. Let's consider what some of these might be. ওকে, হোয়াট সাম অফ দিস মাইট বি। দিস মানে এখানে বেনিফিটস কে বোঝানো হচ্ছে। While many people knitted garments in the past because they couldn't afford to buy clothes, আচ্ছা, মানুষ গার্মেন্ট করতো, অর্থাৎ আগে নিজেদের ধরেন একটা গেঞ্জি সে নিজেই বানায় ফেলতো, কারণ ওইটা কিনে পরার মতো তার এবিলিটি ছিল না বা এই সক্ষমতা ছিল না। it's still true today that knitting can be helpful if you're experiencing economic hardship. আচ্ছা, এবার বলছে নিটিং, আপনি আবারও একটু লাইনটা শুনেন কি বলে। Afford to buy clothes. It's still true today that knitting can be helpful বলছে নিটিং ক্যান বি হেল্পফুল। আমি লাইনটা লিখি, নিটিং ক্যান বি হেল্পফুল ইফ ইউ আর facing financial
হার্ডশিপ নাকি ইকোনমিক হার্ডশিপ মনে বললো? আবার একটু শুনি কি বললো। If you're experiencing economic hardship, Economic hardship. If you are experiencing economic hardship, আচ্ছা এই হার্ডশিপ মানে হচ্ছে ডিফিকাল্টি, এক্সপেরিয়েন্সিং মানে আপনি ইন টাইমস অফ, এখানে সময়কে বোঝানো হচ্ছে, আপনি একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এটা হেল্পফুল মানে এটা আপনাকে সাপোর্ট দেয়। বলেন এটা তাহলে কোন সময়টাতে আপনাকে সাপোর্ট দেয়, কোন ধরনের ডিফিকাল্টির সময়? ইয়েস, এটা আপনাকে ইকোনমিক ডিফিকাল্টির সময়, ইকোনমিক ডিফিকাল্টি যখন আমরা ফেস করি তখনই এটা আমাকে কি দিবে, সাপোর্ট দিবে। তাহলে আমার 34 এর অ্যান্সার হচ্ছে ইকোনমিক। হোপফুলি আমি প্যারাফ্রেজিংটা বুঝতে পারলাম। ওকে, নেক্সট ওয়ান বলছে দেখেন, রিকোয়ার্স অনলি ডট ডট স্কিলস। শুধুমাত্র কোন স্কিলটা লাগবে, শুনেন কি স্কিলের বিষয় বলে সে। if you have several children who all need warm winter clothes, knitting may save you a lot of money. আচ্ছা, And the knitting results of knitting your own clothes can be very rewarding. ওকে, ক্যান বি ভেরি রিওয়ার্ডিং। আমার কোশ্চেনে কোনো আসে নাই। রিকোয়ার, Even though the skills you need to get going are really quite basic. ওকে, দ্য স্কিলস ইউ নিড বলছে যে স্কিলটা আপনার লাগবে সেটা মাত্র বেসিক। Knitting your own clothes can be very rewarding. Even though the skills you need to get going আমি তাহলে লিখলাম, এখানে বলছে দ্য স্কিলস ইউ নিড টু গেট গোয়িং আর বেসিক। বেসিক, তাহলে আবার একটু শুনি কি বলছে। are really quite basic. আর কোয়াইট বেসিক, আচ্ছা বলছে কি আর রিয়েলি বা আর কোয়াইট বেসিক, কোয়াইট বেসিক। এবার বলেন তাহলে আমার কোন ধরনের স্কিল লাগতেছে, স্কিলস যেগুলো আমার প্রয়োজন এইটার করার জন্য। কোয়াইট, কোয়াইট মানে অনলি, কোয়াইট মানে কি অনলি। এবার সেগুলো কোন ধরনের স্কিল, বেসিক স্কিল। তাহলে আমার এখানে প্রেডিকশনের মধ্যে কিন্তু ছিল, একজন মনে বলছিলেন ফান্ডামেন্টাল, তাহলে আমি এখানে 35 এর অ্যান্সার হিসেবে লিখে নিচ্ছি বেসিক স্কিল। 35 এর অ্যান্সার হবে বেসিক। হোপফুলি ইটস ক্লিয়ার। ওকে, এবার আমরা 36 এ যাই। 36 এ বলছে ফাইন্ডিং শোর্স আর্লি নিটেড আইটেমস নিড টু বি ডট ডট ইন শেপ। এখানে একটা শেপের নাম বলবে, খুবই সহজ একটা উত্তর হবে। লিসেন, শেপের And the financial outlay is minimal. But the more significant benefits in today's world are to do with well-being. In a world where it's estimated that we spend up to 9 hours a day online, doing something with our hands that is craft-based makes us feel good. makes us feel good, তার মানে যে রিডিউস স্ট্রেস কে বোঝানো হচ্ছে। It releases us from the stress of a এই যে স্ট্রেস এই ওয়ার্ডটা বললো। এবার আপনি শুনেন আর্লি নিটিং, তারপরে শুনবেন অরিজিন, তারপরে আপনার উত্তরটা আসবে। technological, fast-paced life. Knows when knitting first began. ওকে, when knitting first began, তার মানে এটাকে অরিজিন কে বোঝাচ্ছে, আর্লি নিটিং কে বোঝাচ্ছে। But archaeological remains have disclosed plenty of information for us to think about. ওকে, আমাদেরকে plenty of information, অনেক ইনফরমেশন দিয়েছে। One of the interesting things about knitting is that the earliest pieces of clothing that have been found suggest that most of the items produced were round rather than flat. মোস্ট অফ দ্য আইটেম যেগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো রাউন্ড, তাহলে আমি একটু লিখলাম মোস্ট অফ দ্য আইটেম ফাউন্ড ওয়ার রাউন্ড rather than flat. ফ্ল্যাট মানে ওই যে একদম সমান বা একদম মানে সোজা বোঝানো হচ্ছে ফ্ল্যাট। তাহলে দেখেন মোস্ট অফ দ্য আইটেমের কি ছিল, এগুলো ছিল রাউন্ড। রাউন্ড মানে গোলাকার, রাউন্ড কিসের পরিবর্তে, ফ্ল্যাটের পরিবর্তে। তাহলে আমার বলেন এটার শেপটা কি ছিল, রাউন্ড শেপ। তাহলে আমি এখানে অ্যান্সার লিখবো রাউন্ড ইন শেপ। কোয়েশ্চেন নাম্বার
36 এর অ্যান্সার হচ্ছে রাউন্ড। হোপফুলি বুঝতে পারলাম। ওকে, 37 এ যাচ্ছি, বলছে ফার্স্ট নিডলস ওয়্যার মেড অফ ন্যাচারাল। এখানে একটা অ্যান্সার হচ্ছে উড, আমাকে শুনতে হবে, আর একটা কি উডের মতো করে একটা হবে। Discoveries আপনি from শুনে নিডলস যখন বলবে তারপরে উত্তরটা আসবে। the 3rd and 4th centuries in Egypt show that things like socks and gloves that were needed to keep hands and feet warm were knitted in one piece using 4 or 5 needles. এই যে নিডলস, ওকে শুনে নেবেন। That's very different from most knitting patterns today, which only require 2. What's more, the very first needles ফার্স্ট নিডলস আসতে people used were hand-carved out of wood হ্যান্ডকাফ ছিল, এগুলো উডের তৈরি ছিল, and other natural materials. এন্ড আদার ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালস। তাহলে কিছু ছিল উডের আর কিছু ছিল অন্যান্য ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালস, Like bone. লাইক বোন। তাহলে একটা ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে উড, আর একটা কি বললো, বোন, হাড়। তাহলে এখানে আমার উত্তর হবে বোন। 38 বলছে আর্লি ইয়ার্নস ফেল্ট, তারা কি ফেল করছে, টু টাচ করার ক্ষেত্রে কি ফেল করছে। তাহলে আমরা শুনবো তাদের ফিলিংসটা কি ছিল। Whereas today's needles are largely made of steel or plastic আচ্ছা, যেগুলো ছিল ডেইজ, এগুলো কি ছিল, প্লাস্টিক এন্ড প্লেট। আচ্ছা, প্লাস্টিক এটা কিন্তু ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালস না, কনফিউজড হওয়া যাবে না। and make that characteristic এবং প্লাস্টিক কিন্তু ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালস না, এই জন্য এটা অ্যান্সার হলো না। clicking sound when someone's using them. Ancient people knitted using yarns made from এই যে ইয়ার্নস এবার শুনেন কি বলে, তাদের ফিলিংসটা কেমন ছিল। linen, hemp, cotton, and wool. তারা অনেক ধরনের এই যে এগুলো ইউজ করছে, উল, কটন, এগুলো ইউজ করছে, And these were often very rough on the skin. এবং এগুলো রাফ অন দা স্কিন। এখানে স্কিন মানে টাচকে বোঝানো হচ্ছে, তাহলে টাচের ক্ষেত্রে এটা কি ছিল, রাফ ছিল, রাফ টু টাচ। তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 38 হচ্ছে রাফ। 39 জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াস হ্যাড দেয়ার ডট নিটিং, তাদের কি ছিল, নিজেদের কি ছিল, শুনতে হবে। The spinning তার আগে অবশ্যই মোস্ট পপুলার ইয়ার্ন, স্পিনিং, এগুলো বলবো। wheel, which allowed people to make finer yarns and produce much greater quantities of them, led to the dominance. Another interesting fact about knitting is that because it was practiced in so many parts of the world, ইট ইজ প্র্যাকটিসড ইন সো মেনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তার মানে এটা পপুলার কে বোঝাচ্ছে। for so many purposes, regional differences in style রিজিওনাল ডিফারেন্সেস ইন স্টাইল developed. ডেভেলপড। আচ্ছা, এখানে রিজিওনাল আমি একটু লিখি তাহলে, রিজিওনাল দেখেন রিজিওনাল কি আসছিল, রিজিওনাল আমাকে এটা খুঁজতে হবে। Regional differences in style Regional differences in style have developed. Regional difference, এবং সেটা কিসের দিক দিয়ে ডিফারেন্সটা, স্টাইলের দিক দিয়ে সেটাকে ডেভেলপ করা হয়েছে। তাহলে বলেন রিজিওনাল ডিফারেন্স মানে প্রত্যেকটা এরিয়ারই স্টাইলগুলো আলাদা আলাদা ছিল। তাহলে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াস হ্যাড দেয়ার ওন স্টাইল, নিজস্ব স্টাইল ছিল। So style is the answer. Number 40, every task like looking after এর একটা synonym বলবে, because looking after is the verb here. শুনেন looking after কি দেখে রাখতে হয়। developed. This visual identity has allowed researchers to match bits of knitted clothing that have been unearthed over time to the region from which the wearer came, or the job that he or she did. As I've mentioned, knitting offered people from poor communities আচ্ছা, নিটিংটা মূলত পুয়ার কমিউনিটির জন্য অফার করা হইতো, a way of making extra money a way of making extra money, while doing other tasks. আচ্ছা, অন্য কাজ করার সময় তারা এই কাজটা করতো। For many centuries, it seems, men, women, and children took every opportunity to knit, for example, তারা উইমেন চিলড্রেনরা এই কাজটা করতো বা তারা এই সুযোগটা নিত, while watching over sheep,
while watching over sheep আচ্ছা এখানে একটা ভার্ব বলছে আমি বলছিলাম লুকিং আফটার এর সিনোনিম দিয়ে বলবে এখানে বলছে কি ওয়াচিং ওভার আ শিপ তাহলে ওয়াচিং ওভার মানে হচ্ছে লুকিং আফটার তাহলে তারা কি দেখাশোনা করতো শিপ দেখাশোনা করতো আমার উত্তর হচ্ছে শিপ SHEEP কিন্তু এ লিখছেন একজন যে লিখছেন তারটা শেষ স্পেলিং ভুল হলে আনসার কারেক্ট হবে না সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সলিউশন অফ দিস 10 কোয়েশ্চেন্স আমাকে একটু সবাই চ্যাট বক্সে লিখবেন কার কয়টা অ্যান্সার কারেক্ট হয়েছে সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখেন 9 যারা ফেসবুকে কানেক্টেড ছিলাম আপনারা কমেন্ট সেকশনে লিখবেন এবং আমি ফেসবুক থেকে বিদায় নিচ্ছি যারা জুমে আছেন আপনাদেরকে আমি আনমিউট অপশন দিচ্ছি ইউ ক্যান আস্ক মি দ্য কোয়েশ্চন প্লিজ আজকের ক্লাস রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চন থাকলে ক্লাস বুঝতে পারলেন কিনা বা কোনো প্রবলেম হয়েছিল কিনা বা কোনো একটা পয়েন্ট আনক্লিয়ার থাকলে অবশ্যই আমাকে বলবেন আমি একটু ওয়ান বাই ওয়ান সবার সাথে একটু ডিসকাস করতে চাই কে কে ছিলেন আমি একটু দেখে নেই আমাদের সাথে ছিলেন হ্যাঁ শুরুতেই আরিফ ভাই কোনো কনফিউশন ছিল বা কোনো প্রবলেম না প্রবলেম স্যার ফার্স্টের দিকে তো প্রবলেম একটু হচ্ছিল বাট আজকের ক্লাসে অনেকটাই স্যার একটু আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনার সাথে একটু কমিউনিকেট করতেছি কেন আপনি লিংকটা পাচ্ছেন না ঠিক আমি মনে হয় স্যার আপনার জি লোয়ার স্টুডেন্ট স্যার মানে ক্লাস কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ক্লাস আচ্ছা তারপরে সাদি আপনি বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া জি ভাইয়া বুঝতে পারছি তারপরে সীমা লিজা ম্যাম জি স্যার লিজা ম্যাম তারপরে আছেন কে জি আরিফ স্যার ওকে আরিফ হোসেন থ্যাংক ইউ জি স্যার পিচ্ছি মনে কাছে সঞ্জিদা ম্যাডাম আপনি কি ক্লাস বুঝতে পেরেছেন জি ভাইয়া ক্লাস বুঝতে পেরেছি কয়টা কিন্তু কারেক্ট হয়েছে আপনার আমার আসলে অনেক সমস্যা আছে লিসনিং আমি এমনিতেই খুবই দুর্বল পারি না লিসনিংটা কয়টা হয়েছে আজকে আজকে শেষে হচ্ছে 1 2 3 4 5 5টা হয়েছে পাঁচটা তো অনেক বেশি হয়েছে কি বলেন আপনি এটা প্র্যাকটিস করলে 7 8টা 9টা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপরে তন্নি আপনি আমি তো সব থেকে এইটাতে অনেক বেশি ভয় পাই আচ্ছা লিসনিং ইনশাল্লাহ আমরা ইমপ্রুভ করবো তন্নি আপনার কোনো প্রবলেম আছে না ভাইয়া প্রবলেম নেই ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং দিস ক্লাস হোপফুলি লিসনিং এর সেকশন 4 বা পার্ট 4 এর উপরে আগামীকালকে আমাদের একটা ক্লাস থাকবে সলভ ক্লাস সবাই ওই ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য রেডি থাকবেন আর আমি আপনাদেরকে গ্রুপে কিছু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি হ্যাঁ সবাই ওই হোমওয়ার্ক গুলো কমপ্লিট করবেন আল্লাহ হাফেজ